بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو تھوڑا سا اپنے انگوٹھے کو ہلا کر تھوڑی سی تکلیف کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں آپ کی کہانی کی طرف۔ ایک ملک میں ایک خوشحال بادشاہ رہتا تھا۔ اسے نادر اور نایاب چیزیں اکٹھی کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کے پاس کئی ایسی چیزیں تھیں جن کا ذکر قصے کہانیوں میں ہی تھا۔ انہی میں ایک سیب کا سنہرا درخت بھی تھا۔ اس درخت پر صرف سونے کے سیب لگتے تھے۔ بادشاہ اپنی چیزوں کی بھی خوب حفاظت کرتا تھا۔ ایک دن اسے اطلاع ملی کہ درخت سے روز ایک سونے کا سیب غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے پیرا کھڑا کر دیا، مگر چوری کا سلسلہ نہ رکا اور نہ ہی چور پکڑا گیا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ خود جا کر سیب کے درخت کی نگرانی کرے۔ شہزادہ ساری رات درخت پر پیرا دیتا رہا۔ طلوع سحر کے وقت اسے درخت پر پھڑپھڑاہٹ کی آواز نے چونکا دیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک سنہری پرندہ درخت پر بیٹھا دھڑا دھڑ سیب کھا رہا ہے۔ شہزادہ چپکے سے درخت پر چڑھا اور اس نے سنہری پرندے کو پکڑنے کی کوشش کی۔ پرندے کو احساس ہو گیا تھا کہ کوئی اس کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ فوراً اڑ گیا۔ شہزادے نے جست لگا کر اسے پکڑنا چاہا، مگر اس کے ہاتھ میں ایک پر ہی آیا۔ پرندہ رفو چکر ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شہزادے نے صبح دربار میں پہنچ کر سونے کے سیبوں کے چور کی داستان سنائی۔ بادشاہ کو یقین ہی نہیں آ پایا کہ کوئی سونے کے سیب کھا سکتا ہے۔ جب شہزادے نے سنہرا پر نکال کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا تو وہ دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ پر بھی سونے کا ہی بنا ہوا تھا۔ بادشاہ نے ایسے کسی پرندے کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا۔ اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ سونے کا پرندہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اس نے فوراً شہزادے کو حکم دیا کہ وہ سونے کے پرندے کی تلاش میں جائے اور اسے پکڑ کر ہمارے حضور پیش کرے۔ شہزادہ یہ سن کر سناٹے میں آ گیا۔ وہ مجبوری کے عالم میں محل سے نکلا اور نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ہر قصبے اور گاؤں میں ٹھہرتا اور لوگوں سے سونے کے پرندے کے متعلق دریافت کرتا۔ لوگ اس کی باتیں سن کر خوب ہنسی اڑاتے۔ کئی مہینے یوں ہی گزر گئے۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک بوڑھے شکاری سے ہوئی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کوکاف سے ہو کر آیا ہے۔ شہزادے نے جب اپنا مسئلہ اس کے سامنے بیان کیا تو اس نے پہلے تو بغور شہزادے کو دیکھا اور پھر بولا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ایسا کوئی پرندہ حقیقت میں ہے؟ شہزادے نے اسے سونے کے پر کے بارے میں بتایا تو شکاری حیران رہ گیا۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں ہی وہ تنہا شخص ہوں جس نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بہرکیف وہ سونے کے بڑے پہاڑ پر رہتا ہے جو مشرق میں بلند پہاڑوں کے بیچ میں واقع ہے۔ اگر تم نے ہمت باندھے رکھی تو یقیناً اس تک پہنچ جاؤ گے۔ وہاں ایک خوبصورت محل بھی ہے، مگر اس میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے کافی کوشش کی تھی کہ اندر جا کر دیکھوں، مگر میں ناکام ہو کر لوٹ آیا۔ شہزادے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور راستہ اچھی طرح سمجھ کر روانہ ہو گیا۔ کئی ہفتوں کی مسافت کے بعد وہ مشرق کی پہاڑی سلسلے میں جا پہنچا۔ بلند و بالا پہاڑوں کے بیچ میں سونے کے پہاڑ کو تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ شہزادے نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل سفر کرتا تھا۔ بالآخر وہ کامیابی کو چھونے میں کامیاب ہو گیا۔ سونے کا پہاڑ سورج کی کرنوں میں دمک رہا تھا کہ اس کی طرف صحیح طرح سے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ شہزادے نے شکاری کی ہدایت کے مطابق آنکھوں پر سفید پٹی باندھی اور تیز چمکتی روشنی میں پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ کئی دن وہ پہاڑ پر چڑھتا رہا۔ ایک دن وہ اس محل کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گیا جس کی بڑی چھت پر وہ پرندہ پروں میں سر دبائے آرام کر رہا تھا۔ شہزادے نے محل کے ہر رخ سے راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر واقعی اندر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا فصیل نے گھیر رکھا تھا۔ شہزادہ کئی ہفتوں تک وہیں ٹھہرا رہا۔ وہ اس دوران جنگلی بوٹیاں کھا کھا کر گزارا کرتا رہا۔ اس کا مقصد تو پرندوں کو زندہ پکڑنا تھا۔ سونے کے محل میں جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ پرندے کے شب و روز کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر ایک دن اسے ایک ایسا مقام مل گیا جہاں پرندہ قدرے نیچے ہو کر گزرتا تھا۔ شہزادے نے سارا دن وہاں جھاڑیاں ڈالنا شروع کر دی۔ جب شام کو پرندہ وہاں سے گزرا تو اسے معلوم نہیں تھا کہ وہاں جھاڑیاں ہیں۔ وہ ان میں کچھ دیر کے لیے الجھ گیا۔ شہزادہ طاق میں بیٹھا تھا۔ اس نے فوراً جست لگا کر اس کی دم دبوچ لی۔ پرندہ اس ناگہانی آفت سے سنبھل نہ پایا اور شہزادے کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گیا۔ شہزادے نے اس کے دونوں پروں کو مضبوطی سے باندھ دیا تاکہ وہ اڑ نہ سکے۔ جب پرندے نے خود کو بالکل بے بس دیکھا تو وہ آنسو بہانے لگا۔
ये देखकर शहजादे का दिल पसीज गया, मगर वो उसे छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि खाली हाथ वापस लौटना उसके लिए बड़े शर्म की बात थी। जब काफी देर गुजर गई तो परिंदा खरखराती हुई आवाज में बोला, शहजादे, तुम अगर मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हें एक काम की बात बताऊंगा। शहजादे ने इनकार किया और कहा, मुझे तुम किसी काम का लालच नहीं दे सकते। परिंदे ने मुख्तलिफ हीले आजमाए, मगर शहजादा टस से मस न हुआ। यह देखकर परिंदा बोला, मैं इस महल में अपनी बहन की हिफाजत कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे साथ ले जाना चाहते हो तो मेरी बहन को शहर से आज़ादी दिला दो। मैं कोई परिंदा नहीं, बल्कि परिस्तान का शहजादा हूँ, जिसे एक बूढ़ी चुड़ैल ने परिंदा बना दिया है। मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर तुम मेरी बहन को चुड़ैल के चुंगल से निकाल दोगे तो मैं खुद बाखुशी तुम्हारे साथ शाही महल चला जाऊंगा। शहजादे ने यह सुनकर कहा, इस महल के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं तुम्हारी बात की सदाकत जान सकूं। सुनहरे परिंदे ने बताया कि इस महल में सिर्फ उड़कर ही दाखिल हुआ जा सकता है। अगर तुम मेरे पर आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें महल की छत पर पहुंचा सकता हूँ। शहजादा काफी देर सोचने के बाद उसकी मदद करने का तहिया कर लिया। उसने परिंदे के दोनों पर आज़ाद कर दी। परिंदे ने कोई चालाकी नहीं की, बल्कि वो शहजादे को साथ लेकर सोने के महल की छत पर चला आया। शहजादे ने उसे वहीं छोड़ा और जीने से होता हुआ महल में दाखिल हो गए। वहाँ कई कमरे थे जो बिल्कुल खाली पड़े थे। काफी देर बाद वो एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहाँ पर्दे लटक रहे थे और एक बड़ी मसहरी पर कोई लेटा हुआ था। जब शहजादे ने करीब जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो निहायत हसीनो जमील लड़की थी जो गहरी नींद सो रही थी। शहजादे ने उसे हिला जुलाकर जगाने की कोशिश की, मगर लड़की बेदार न हुई। शहजादा वापस छत पर आया। उसने परिंदे से लड़की की नींद का सबब पूछा। परिंदे ने बताया कि पहाड़ के अकम में एक बड़ी झील है जहाँ सैकड़ों सब्ज केकड़े रहते हैं। चुड़ैल ने शहजादी की रूह को एक लिबास की शक्ल में बदल दिया है और वो लिबास केकड़ों के कब्जे में है। जो कोई लिबास लेने की कोशिश करता है, केकड़े उसे काट काट कर हलाक कर देते हैं। अगर वो लिबास शहजादी के बदन पर डाल दिया जाए तो वो हमेशा के लिए चुड़ैल के शहर से आज़ाद हो जाएगी। शहजादे का दिल लड़की पर आ चुका था। उसने हर कीमत पर उसे बेदार करने का इरादा बांध लिया। वो सुनहरी परिंदे की मदद से झील के किनारे पर जा पहुंचा। झील के वक्त में कपड़ा तैरने की झलक महसूस हो रही थी। वहां पहुंचना कैसे था ये शहजादे को मालूम नहीं था। वो कई दिन तक वहीं ठहर कर गौर करता रहा कि क्या किया जाए। एक दिन उसे समझ आ गया कि लिबास कैसे हासिल किया जा सकता है। उसने झील के किनारों पर सूखी झाड़ियों, घास फूस, सूखी टहनियों और कटे तन्नों के अंबार लगाना शुरू कर दिए। इस काम में कई हफ्ते लग गए। जब झील के चारों तरफ से झाड़ियों और सूखी लकड़ियों की फसील बन गई तो उसने उसमें आग लगा दी। आग जल्द ही झील के चारों तरफ फैल गई। सुनहरी परिंदा शहजादे की मेहनत को मुसलसिल देखता रहा। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि शहजादा क्या करना चाहता है, मगर भड़कती हुई आग देखी वो सब समझ गया। उसने शहजादे की मदद की और दूर दूर से कटे हुए दरख्त लाकर उसे देना शुरू कर दी। जब आग मुसलसिल भड़कती रही तो झील का पानी गर्म होना शुरू हो गया। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि पानी खोलने लगा। केकड़े उस आफत से बचकर बाहर की तरफ भागे, मगर वहां आग के शोलों ने उन्हें जलाकर खाकस्तर कर डाला। कई दिन के बाद जब वो आग सर्द हुई तो शहजादे ने आसानी से तैरकर पानी में तैरती हुई सुनहरी पोशाक पकड़ ली। वहां अब न तो कोई केकड़ा बाकी बचा था और न ही कोई दूसरा पानी का जानवर। सुनहरे परिंदे ने यह देखकर खुशी का इजहार किया। वो शहजादे को लेकर महल वापस लौट आया। शहजादे ने जो ही सुनहरी पोशाक लड़की के बदन पर डाली तो उसमें जज़ब हो गई और लड़की सिसकारी भरते हुई उठ बैठी। अपने सिरहाने एक अजनबी को देखकर वो हैरान और परेशान हुई, मगर शहजादे ने उसे सब कुछ बता दिया। वो भागती हुई छत पर आई और परिंदे से लिपट कर रोने लगी। वो उसका भाई था। सुनहरे परिंदे ने शहजादे से कहा, शहजादे, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने से कासिर हूँ। चलो, मैं अब अपना वादा पूरा करने को तैयार हूँ। शहजादे ने कुछ सोचा और कहा, अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे अपनी मलिका बनाऊंगा। सुनहरी परिंदा हंसा और बोला, हम परिजात हैं जबकि तुम इंसान। हमारी उम्र तुमसे कई गुना ज्यादा होती है। मुझे अफसोस होगा कि मेरी बहन ज्यादा देर तक शादीशुदा न रह पाएगी। यह सुनकर शहजादा अफसरदा सा दिखाई देने लगा। सुनहरी परिंदे ने कुछ देर सोचा और कहा, तुम्हारी ख्वाहिश एक शर्त पर पूरी हो सकती है। अगर तुम मुझे 60 दिन तक अपने महल में सोने के सेब खाने की इजाजत दे दो। शहजादे ने हामी भर दी। सोने का परिंदा अपनी बहन को साथ लेकर शहजादे के साथ वापस शाही महल पहुंच गया। महल पहुंचने पर शहजादे को मालूम हुआ कि उसे वापस लौटने में 3 साल बीत चुके थे। उसके बादशाह बाप ने जब सोने का परिंदा देखा तो वो खुशी के मारे फूले न समाया।
शहजादे ने साफ अल्फाज में बताया कि ये परिंदा साल में 60 दिन सोने के सेब खाता है। अगर उसे मतलूबा खुराक न मिली तो ये मर जाएगा। बादशाह ने सोने के सेबों के दरख्त पर एक लोहे का पिंजरा लटका दिया और उसमें परिंदे को कैद कर दिया गया। परिंदा मतलूबा दिनों तक सेब खाता रहा और फिर एक दिन पूरे दरख्त को आग लग गई। दरख्त और परिंदा दोनों जलकर भस्म हो गए। बादशाह को जब यह खबर पहुंची तो वो अपना दिल थाम कर रह गया। आग कैसे लगी ये किसी को मालूम नहीं था। सिर्फ शहजादा जानता था कि परिंदा मतलूबा दिनों तक सोने के सेब खाकर वापस इंसानी रूप में आ चुका था। जब बूढ़ी चुड़ैल को यह सब मालूम हुआ तो उसने काली चिड़िया भेजकर दरख्त को पिंजरे समेत जला डाला था। शहजादे ने जल्द ही परिस्तान की शहजादी से शादी कर ली। वो 65 साल तक उसके साथ रहा और बूढ़ा होकर मर गया, जबकि परिस्तान की शहजादी अभी तक जिंदा है और सोने के महल में तन्हा रहती है। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ही हमारा हिस्सा बन जाए। मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।